جناب، اور سندھ کے مختلف شہروں میں ڈینگی کی مریضوں کی تعداد میں ہولناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ہوش ربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب تک صوبے میں آپ یہ دیکھیں کہ 26 افراد ڈینگی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں سندھ کی تمام نجی تشخیصی لیبارٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 31 دسمبر 2025 تک ڈینگی اور ملیریا سے متعلق ٹیسٹ کی فیسوں میں کمی کریں، اور نوٹیفیکیشن میں نجی لیبارٹریز کو پابند کیا گیا کہ ملیریا آئی سی ٹی کی فیس 3050 روپے سے کم کر کے 600 روپے کی جائے۔ ویسے اچھا سٹیپ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، یہ جو نجی تشخیصی لیبارٹریز ہیں یہ اب بھی مریضوں سے من مانی فیس وصول کر رہے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں انور خان سے کہ یہ کس حد تک درست ہے، اور بتائیے گا ظاہر ہے جو صورتحال ہے حکومت نے ایک اچھا سٹیپ لیا، لیکن جو نجی لیبارٹریز ہیں یہ تو اب بھی زیادہ چارج کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو صورتحال یہ کہ ڈینگی کے حوالے سے جو محکمہ صحت 26 اموات کا جو ذکر کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، تاہم مختلف ذرائع محکمہ صحت سے متعلق نجی و سرکاری اسپتالوں کے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ تعداد کم و بیش 60 سے تجاوز کر چکی ہے، اور رواں سال صوبہ سندھ کے اندر 60 سے زائد افراد جو ہے وہ ڈینگی کے باعث اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور سرکاری سطح پر صرف 26 کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 اکتوبر کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے اندر دسمبر کے اختتام تک ریویو کیا گیا تھا کہ تمام کے تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، بالخصوص اگر ہم بات کریں گے ملیریا آئی سی ٹی، اس کی فیس تھی 30,050 روپے، جس کو کم کر کے جو ہے وہ 600 روپے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈینگی NS1 اس کی جو ٹیسٹ تھی وہ 4 سے 4,500 روپے، اس کو کم کر کے تقریباً 1,100 روپے کیا گیا تھا۔ تاہم عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شہر کے کسی بھی سرکاری اسپتال کے اندر ملیریا کا ٹیسٹ ہو یا ڈینگی کا ٹیسٹ ہو، کم و بیش گزشتہ 2 سے 3 سال سے ازدواج کا شکار ہیں، یعنی عملاً بند کیے جا چکے ہیں، اور مکمل طور پہ صوبہ سندھ کے لاکھوں مریضوں کا جو اس وقت انحصار ہے وہ سندھ کی نجی لیبارٹریز کے اوپر ہے۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے گی ڈینگی کے حوالے سے، تو ڈینگی کا واحد علاج پھر یہ ہوتا ہے پلیٹیلیٹس۔ سنگل پلیٹیلیٹس لینے کے لیے جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو سنگل پلیٹیلیٹس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے ہے، اور ایکیوٹ کنڈیشن کے اندر جبکہ مریض کی حالت انتہائی تشویشناک ہو تو اس کو ضرورت پڑتی ہے میگا پلیٹیلیٹس کی، اور میگا پلیٹیلیٹس اس وقت مارکیٹ کے اندر 30 سے 40,000 روپے کا دستیاب ہے۔ اور اس وقت بعض سرکاری اسپتالوں کے اندر تو پلیٹیلیٹس فراہم کر دیے جاتے ہیں، تاہم عملاً صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو مریض زیر علاج ہوتے ہیں ان کو پلیٹیلیٹس کا انتظام خود کرنا پڑتا ہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے مؤثر اقدام کیا گیا تھا، اچھا انتظام کیا گیا تھا، محکمہ صحت نے صورتحال کا نوٹس لیا گیا تھا، تاہم عملاً صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ چارجز نجی لیبارٹریز کی جانب سے من مانے چارجز وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور مریضوں کی تعداد وہ ڈینگی کی ہو یا ملیریا کی خطرناک حد تک اضافہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور ہمیں صورتحال بتانے۔ کسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جناب ڈاکٹر احسن قبیح صدیقی صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، بہت اچھا سٹیپ لیا گیا، احکامات دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے، ہیلتھ کیئر کمیشن نے ظاہر اس پر میک شور کیا، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا ایسا ہے اس میں کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس میں کہ گورنمنٹ کا انیشیٹو نہیں تھا، یہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا انیشیٹو تھا، کیونکہ تھوڑا سا آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا کہ ہیلتھ کیئر جو ہے اب 70% پرائیویٹ سیکٹر میں جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی، اب 70% پرائیویٹ سیکٹر میں، جو لیبز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں۔ آج سے یہ جو ادارہ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، یہ 7 سال پہلے آپریشن اس نے شروع کیے تھے 2018 میں۔ 2018 سے پہلے کبھی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی ٹیسٹ کے یا کسی چیز کے پرائس کم کرائے ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ جب یہ کمیشن ریگولیٹری باڈی بنی مختلف صوبوں میں، اور خاص طور پہ سندھ میں ذکر کرنا چاہوں گا، تو اس کے بننے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک پاور آئی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کیونکہ ریگولیٹ کریں گے، گورنمنٹ سیکٹر تو آلریڈی ایک طرح سے سیمی ریگولیٹڈ ہے، تو جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کریں گے تو ان کی ہم رجسٹریشن اور لائسنسنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک ایسا پارٹنرشپ کریٹ ہو گئی ہے کہ ہم اگر ان سے کوئی بات کہیں تو وہ مانے۔ اس کا پہلا عملی مظاہرہ ہوا تھا کووڈ کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے PCR کے ٹیسٹ کم ریٹ جو تھے وہ کم کرائے تھے۔ اس کے بعد 2022 میں آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد ڈینگی اس وقت بھی اسی طرح پھیلا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ پرائز کم کرائے تھے۔ اب اس دفعہ بھی ہم نے، ابھی اس کی اطلاع اخباروں میں آنا شروع نہیں ہوئی تھی، ہم نے 21 اکتوبر کو جیسے یہ فرما رہے تھے، ہم نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا، لیبس کو بلایا، مین لیبس جو کراچی یا سندھ کے پروونس میں موجود ہیں، اگر نام آپ کو پتہ ہے سارے جو نیٹ ورکس ہیں بڑے بڑے، میں نام لے بھی دیتا ہوں کیونکہ ان کے نام ہم نے اخبار میں بھی دیتے، آغا خان ہے، چغتائی ہے، ٹھبا ہے، راہیل ریسرچ لیبارٹری، بڑے بڑے جو نیٹ ورکس ہیں، ان سے ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہم نے یہ پرائز اسٹیبلش کرائے۔ پرائز اسٹیبلش کرانے کے بعد پاکستان میں
90% कंप्लायंस अगर आपको मिल रही होगी तो वो आपको कोई नहीं बताता। 1%, 2%, 3% जिसको नहीं शिकायत होती है वो आपको शिकायत करता है, तो उससे लगता है कि शायद सब लोग इस पर अमल नहीं करें। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप अभी किसी को भेजें, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स के मैंने नाम लिए हैं, इनमें आप भेजिए किसी को, उसका टेस्ट उसी प्राइस पे होगा। 1-2 कंप्लेंट्स हमारे पास आई, हमने उन कंप्लेंट्स को रेक्टिफाई किया, उसको क्लैरिफाई किया। जहाँ तक इत्तला नहीं पहुँची थी कि इसके प्राइस कम करने हैं, तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने कल एक नया नोटिस निकाला है जिसमें लैब्स को हमने थोड़ा सा सख्ती के साथ कहा है कि इसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लैब ने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, हमने कहा ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पहली दफ़ा होगी, लेकिन बार में डॉक्टर कहता है फ़ोन पे कि रोज़ाना टेस्ट कराते रहो, क्योंकि इसके अंदर मसला ये होता है कि टेस्ट बार बार कराना होता है। अच्छा। एक टेस्ट होता है इसमें CBC। बिल्कुल। अच्छा, CBC जो है वो तकरीबन हर मर्ज में कराया जाता है, हर मर्ज में। तो उन्होंने कहा हम डेंगू के लिए कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि CBC के रेट हम कम कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया कि अब वो CBC किसी और वजह से करा रहे थे, उन्होंने कहा जी आप किससे करा रहे हैं, हम फला, उन्होंने कहा इस पर रेट कम नहीं होंगे, तो ये भी शिकायत आई। तो इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि लोगों को अगर डेंगू का शक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो जाता है, टेस्ट कराता है, उसके पैसे इंशाल्लाह ताला उससे रिड्यूस रेट लिए जाएंगे। और अगर उस टेस्ट की बुनियाद पर अपना वो फॉलोअप टेस्ट कराता है, यानी फॉलोअप से मतलब हर 2 दिन बाद उसको CBC कराना है प्लेटलेट काउंट देखने के लिए, तो वो भी पैसे कम लिए जाएंगे। CBC के पैसे भी कम लिए जाएंगे? बिल्कुल पैसे कम लिए जाएंगे उस बीमारी की रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि उसी को फॉलो कर रहा है वो। दूसरी वजह इसमें आप अगर चाहें आपके प्रोग्राम में इसकी गुंजाइश हो कि इसके प्लेटलेट कम जो होते हैं, लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर आप चाहें तो उस पर भी मैं 2 लफ्ज़ बोल दूं आपके लिए, ताकि आपके नाजरीन जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा इसमें। पहली चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ से ज़रा प्लीज़ क्लियर कर लूँ आपसे कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं जाता हूँ टेस्ट करवाने के लिए, मुझे नहीं पता कि डेंगू है, मलेरिया या वट एवर, सस्पेक्ट है एग्जैक्टली, और मैं CBC करवाता हूँ, ठीक है? CBC नहीं होगा, पहले होगा NS1 एंटीजन टेस्ट। अच्छा, पहले NS1 होगा, पहले तभी होगा, तभी पता लगेगा आपको है या डेंगू नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, हो गया। और अगर नहीं आता डेंगू तो फिर मुझे चार्ज क्या होगा? NS1 के चार्जेस तो आपको कमी वाले लिए जाएंगे, कम वाले लिए जाएंगे? कम वाले लिए जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो डेंगू का टेस्ट है। ठीक है, ठीक है, सही, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें हमारे कई जगह पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी और पेशेंट को भी आगाही देने की ज़रूरत है कि डेंगू एक वबाई सूरत इख्तियार जब कर जाता है तो लोगों में पैनिक फैल जाती है। मैं आपको थोड़ा बयान कर दूँ इसमें कि इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो लेस देन 1% है, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। तो अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो 100 लोगों में से तकरीबन 98.5-99% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ लिमिटिंग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीजेस का कोई इलाज नहीं है। सिंध में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते केसेस, बढ़ते होशरुबा स्टैट्स में इजाफा हो रहा है, और उसके बायस हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली वेरी सैडली हमारे जो तशखीस का अमल है उसमें लैब टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आवाम का रुझान कुछ इस तरह का एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि सिंस वो जो लैब टेस्ट हैं वो आम शहरियों की पहुंच में नहीं थे, तो हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते थे। हम वो एक दवाई आती है मखसूस, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम लोग हर 5 घंटे बाद खुद ही खा लेनी, और फिर सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम चल रहे थे। बट आपके लिए खुशाइन बात यह है कि आज से लेकर 31 दिसंबर तक आप चाहे NS1 डेंगू का टेस्ट करवाएं, या आप ICT मलेरिया करवाएं, या आप CBC करवाएं, किसी भी लेबॉर्ट्री से, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, चाहे वो हॉस्पिटल से बाहर है, या फिर कोई नेटवर्क ऑफ लेबॉर्ट्रीज है, वो आपको बतदरीज बहुत मुनासिब और मामूली रेट्स पर मिलेगी। और ये कहना है हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर एहसन कबीर साहब, CEO सिंध हेल्थ केयर कमीशन है। डॉक्टर एहसन कबीर, रेट्स इनसे जान लेते हैं, जरा हमें थोड़े से रेट्स भी बता दें ताकि आवाम को भी इससे आगाही हो जाए। देखिए, इसमें रेट्स जो हैं सिग्निफिकेंटली के हमने कराए थे, सिग्निफिकेंटली मतलब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। उसमें ICT मलेरिया टेस्ट होता है जो कि मलेरिया के लिए किया जाता है, जिसके रेट नॉर्मली अप टू 3050 रुपये थे, जो रिड्यूस होकर हमने 600 रुपये करा था। ओके। जो डेंगू NS1 एंटीजन जो कि डेंगू को डायग्नोज करता है, वो तकरीबन 4500 का टेस्ट था, जो अब सिर्फ 1100 रुपये में होगा। इसके अलावा जो डेंगू का एक IgM यानी जो उसकी देखते हैं हम कि एंटीबॉडीज़ कितनी हैं, वो टेस्ट 4150 का था, जो अब 1500 का होगा इंशाल्लाह। और जो CBC हम कराते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे सेल की या खलियों की तादाद कितनी है, ख़ासतौर पे प्लेटलेट्स, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, तो वो टेस्ट नॉर्मली 1250 का होता था, जो कम होकर अब 500 रुपये का होगा। अब इस सब चीज़ों में ज़रूरी ये है कि इसमें कुछ लोग घबरा जाते हैं, किसी को भी बुखार हुआ तो जी मुझे डेंगू तो नहीं हो गया, तो इसलिए ज़ाहिर बात है वो लैब की तरफ जाते हैं। तो बेहतर ये कि पहले किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें,
डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें एडवाइस टेस्ट करने की और फिर लैब में जाएं, तो उससे ये आसानी होगी। लैब को भी पता होगा कि कोई रीजनेबल आदमी के थ्रू ये टेस्ट हो रहा है, बजाय इसके कि लोग पैनिक में आके टेस्ट कराएं। इससे क्या होगा, ये क्यों कराया जाता है? इसलिए कि डेंगू की बीमारी में इलाज कोई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें सिर्फ आपने इसको मॉनिटर करना है कि कहीं जो सेलों की या खलियों की तादाद कम तो नहीं हो रही है, खासतौर पे प्लेटलेट्स की, तो इसके लिए उसको या तो डेली या ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट कराना पड़ता है। तो टेस्ट के रेट कम कराने की बेसिक वजह यही है कि क्योंकि रिपीटेडली टेस्ट होगा उसका, तो वो रिपीटेडली जितनी बार भी टेस्ट कराएगा वो रिड्यूस्ड प्राइस, वो रिड्यूस प्राइस पे होगा जब तक उसको डेंगू के लिए टेस्ट करा रहा है। आपने जो मेक श्योर किया है, दूसरे ये कि अगर शिकायत किसी को होती है तो कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी हेल्पलाइन हो जिसपे वो बता सके जी कि आपके मुकर्रर करदा जो रेट्स हैं उसके तहत हमसे नहीं लिए जा रहे हैं। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपके पास एक दिखा रहा हूँ जो हमने अखबार में इसका ऐड दिया था, उसके अंदर वो सारे नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको शिकायत हो तो कैसे करना है। और इसको मैंने अभी बोल दिया है कि ये इंशाल्लाह कल और आज के अखबार में भी आपको मिलेगा। रिपीट करें इस ऐड को लोगों के लिए, नॉलेज के लिए। उसमें टोल फ्री नंबर भी है कि आपको कोई शिकायत करनी हो। दूसरी बात इसमें की है कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के पास साथ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा टेस्ट की वैलिडिटी होती है, वरना हर आदमी जाके शुरू हो जाता है कि जी मेरा टेस्ट कर दो। पैनिक नहीं फैलाना मकसद है इसका कि जी सस्ता हो रहा है मैं भी करा लूं, ऑब्वियसली। इसलिए बेहतर है कि डॉक्टर तो ऐसी चीज है कि मतलब कोई भी शौक से नहीं खाता है, एवरीबॉडी अवॉइड्स मेडिसिन। हमारे हेल्थ बीट के रिपोर्टर हैं अनवर खान, जरा उनसे जान लेते हैं कि क्या इन रेट्स को फॉलो किया जा रहा है, जो रेट्स में कमी आई है इस पे इतलाक किया जा रहा है। अनवर बताइएगा। जी देखिए, जो रेट्स की आप बात कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप शहर के मारूफ अस्पतालों की बात करेंगे तो शहर के मारूफ अस्पतालों के अंदर आईसीटी मलेरिया की जो कॉस्ट है वो बदस्तूर जो है वो 3,050 रुपए है। डेंगू NS1 के ऊपर आप जाएंगे तो 4,550 रुपए है। सीबीसी काउंट पे जाएंगे तो 1,050 रुपए है। अगर शहर का बहुत मारूफ अस्पताल है, जारी बात है इन्होंने जिक्र किया, तो इसी वक्त मैं भी तमाम की तमाम तफसीलात मैंने ली हैं। अगर चेक किया जा सकता है, अगर आप वहां जाके ये तीनों टेस्ट खुद करवाएंगे या ये किसी को भेजें, उसके बाद जो उनको रिसिप्ट मिलेगी वो इसी नौयत की होगी। और इस वक्त जो हम सिंगल मेगा यूनिट की बात करेंगे, प्लेटलेट जो कि डेंगू के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं उस इलाज के लिए, और सिंगल यूनिट इस वक्त कमोबेश 8 से 12,000 रुपए, और अगर आप मेगा प्लेटलेट्स के ऊपर जाएंगे तो वो 30 से 40,000 रुपए का मार्केट के अंदर दस्तयाब है। बहुत अच्छी कोशिश है हेल्थ केयर कमीशन सिंध की, मुतादिद अच्छे इकदाम किए, अच्छे इंतजाम किए, तमाम उसके बावजूद जो एक लकुना ले आता है वो बदस्तूर बरकरार है। अनवर साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब ये क्या है, ये तो ऑन ग्राउंड हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्राइस मनमाने ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपने जो बात कही इसके लिए हमने ये मैकेनिज्म बनाया था कि हमारे पास लोग कंप्लेंट करें उसकी। ठीक है, हमने एक ऑर्डर निकाला है कि सब ने इसको फॉलो करना है। हमारे पास कई कंप्लेंट आई, जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा उसका सीबीसी किसी और वजह से होना था। हमें पता लगा कि किसी और लोगों ने जाके टेस्ट कराया था, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जाके मैं अपना टेस्ट कराऊंगा। देखिए, अगर आप किसी के पास टेस्ट कराने जाते हैं तो आप सेल्फ टेस्ट नहीं कराते, कोई आपको लिख कर देता है टेस्ट, तो आप टेस्ट कराते हैं। तो अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ नहीं होगी आपके, और अगर आप जाके नहीं करेंगे, तो हमें शिकायत आई थी। और उन्होंने हमें जस्टिफाई किया, सर इससे पैसे इसलिए ज्यादा चार्ज किए थे कि ये टेस्ट किसी और वजह से करा रहा था, डेंगू के लिए नहीं करा रहा था। तो आप ऐसे कोई नोटिफिकेशन ही जारी कर सकते कि तमाम लेबोरेटरीज में क्लियरली वाज़ेह लिखा, ये सर नोटिफिकेशन है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो ये लेबोरेटरीज में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ये शिकायत हमें भी मौसूल हुई थी। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना, देखिए एक बात होती है, आपके नुमाइंदे ने कहा मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्होंने बात कही है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप जाके दोबारा से एक दफ़ा आपने लैब में पता कीजिए, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचने में, वो ऑन ग्राउंड थे, कहीं इन्फॉर्मेशन पहुँचने में देर होती है। अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप जाके कह रहे हैं जी मेरा ये टेस्ट कर दो, तो लेबोरेटरी लेके गए, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, यार मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए। मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही कम रेट्स। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर समझ कर टेस्ट कराते हैं ना, आप तो पैनिक में जाके पूरा घर लेके चले जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। अच्छा। डॉक्टर सिर्फ सिम्टम अलामत देखता है तो टेस्ट कराते हैं ना, हर बुखार का मतलब डेंगू तो नहीं है ना। तो जब डॉक्टर लिखे के देगा तो उसके प्राइस जरूर कम होंगे। और मैं इनसे ये बताना चाहता हूँ आपके नुमाइंदे को कि अगर ये शिकायत है तो हमने उसमें लिखा हुआ है कि आप हमें बताएं, बिल्कुल, और हमारे पास जो शिकायतें हमने रेक्टिफाई किया। मैं आज ये वसूख से कह सकता हूँ कि अभी हम जिसका दूसरा नोटिस निकाल रहे हैं कल, वो इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि इस ऑर्डर को रीइंफोर्स किया जाए। अच्छा, हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं कि अगर एक लैब में अभी ज्यादा पैसे चार्ज हो रहे तो हमारे पास कहीं रेड लाइट जलेगी उसके बारे में, तो कोई कंप्लेंट करेगा तो पता पड़ेगा। मैंने आपसे शुरू में एक बात अर्ज की थी कि अगर ये प्राइस का कम करने का कोई पुराना प्रेसिडेंस नहीं है, पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं है,
سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے فرسٹ ٹائم اپنے اس پاور کو یوز کرتے ہوئے ایسی پبلک ہیلتھ بیماریوں کے لیے ٹیسٹ کے پرائز اور دوسری چیزیں کم کرائیں، جس کے میں نے مثال دی تھی کہ شروع میں ہم نے کورونا میں بھی کرائی تھی، ہم نے اس کے ٹیسٹ کی پرائز کرائی تھی. بہت اچھی انیشیٹو ہے اینڈ وی اپریشیٹ اٹ. ہاں، تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور کر سکتا ہے کہ وہ بریچ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ 10% ہے اور 90% لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کریں. کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی ٹیسٹ کے ہی اتنے زیادہ چارجز ہوتے ہیں کہ لوگ علاج سے گھبراتے ہیں. ذرا سے یہ بتائیے گا، آپ علاج کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے لیے کیا سہولیات دی جا رہی ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو میرا ادارہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے ڈائریکٹلی جو ہم علاج کرنے والا ہوتا ہے. ہم اسپتالوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس کا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈینگی ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمٹمز کو مینیج کرنا ہے. سمٹمز سے مراد جو علامتیں ہیں، مثال کے طور پر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہے، کسی کو وامٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو فیور ہائی گریڈ ہو رہا ہے، کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں دی جاتی اس کے اندر، کوئی ایسی دوا نہیں دی جاتی. مریض کو آبزرو کرنا ہوتا ہے اور ریپیٹڈلی ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں تاکہ یہ پتہ پڑے کہ پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ اس کا جو ہے وہ کسی خطرناک حد سے نیچے نہ جا پائے، اگر جائے تاکہ اس کو اس کی تھیراپی دی جائے. اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو مورٹیلٹی ہے، یعنی اس سے جو اموات کی شرح ہے ڈینگی ہو جانے سے، وہ 0.5 سے 0.7%، یعنی لیس دین 1% ہے اگر مریض کو پراپرلی ری ہائیڈریٹ رکھا جائے. اس کو ری ہائیڈریٹ کرنا مین چیز ہے. اس میں کوئی دوائیں نہیں ہیں، اینٹی بایوٹک یا اینٹی ملیریل اس طرح کی دوائیں نہیں کھلائی جاتی. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنسل کریں، اس کو رکھیں. میجورٹی مریض گھر پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا ٹیسٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو یہ شکایت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پیسے زیادہ چارج ہوئے تو ہم نے اس پہ ٹول فری نمبر بھی دیا اپنا، اس کی شکایت کریں. ٹھیک، بالکل. انور، میں آپ کی طرف آؤں گا. ذرا بتائیے گا، اگر کسی مریض کو ڈینگی ہو جائے اور اس کو پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑ جائے تو پلیٹلیٹس کا سنگل یونٹ کتنے کا ہے اور میگا یونٹ کی کیا پرائس چل رہی ہے؟ بہت مہنگا ہوگا. اس کے اندر 8 سے تقریباً 12,000 کا سنگل یونٹ ملے گا. اس کے علاوہ اگر میگا پلیٹلیٹ ضرورت پڑے گی وہ کم و بیش 30 سے 40,000 کا مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے. اور اگر جیسے قوی صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بعد ہی اس کے ٹیسٹ کم ہو سکتے ہیں، تو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ریگولیٹڈ باڈی ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سندھ کے بالخصوص نجی اسپتال اور لیبارٹری کا معائنہ کرے. تو ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ سرپرائز وزٹ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتی ہیں جب تک کہ ڈینگی کی صورتحال ہے. تو اگر یہ اس وقت جا کے شہر کے مختلف 4 سے 5 بڑے معروف اسپتالوں کا ڈیٹا ان کو بآسانی مل سکتا ہے. تو جس کے اندر جن لوگوں نے ڈینگی NS1 کروایا ہے اور جنہوں نے CBC کروایا ہے اس کے ریٹ انہیں بآسانی مل سکتے ہیں. یعنی یہ وہ ڈیٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اسی ریٹ کے اوپر ہے جو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. جی اچھا انور، ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود ہی حوالہ دیا کووڈ کے ٹائم کا، پھر آپ نے 2022 کے سیلاب کا. ظاہر ہے یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے اور یہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جب اس طرح کا سیزن آتا ہے، جب بیماریاں بالکل وبا کی طرح پھیل رہی ہوتی ہیں، تو یہ پرائز کم کیے. اچھا اقدام ہے، لیکن 40,000 35,000 کا میگا یونٹ، 12,000 کا سنگل یونٹ، یہ کیسے افورڈ کر سکے گا پیشنٹ؟ یہ آپ کو میں کر دوں، یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. یہ آپ کا ڈومین نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں نا؟ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں کمرشلی. ہم کسی دوا کے پرائز کو ریگولیٹ نہیں کرتے. ہم باہر بلڈ کتنے کا مل رہا ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کیجئے 100 پلیٹلیٹس کے یونٹ موجود ہوں مثال کے طور پر مارکیٹ میں، اور اس کی ڈیمانڈ 1000 کی آ جائے تو آٹومیٹکلی اس کا پرائز اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ریگولیٹڈ پرائز کی دوا نہیں ہے. تو ریگولیٹری باڈیز پھر کیا کریں گے؟ ہم یہاں بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے اسی پیس کروں وہ اپلائی ہو رہا ہے. یہ ٹریٹمنٹ ہے اس کا جو ڈاکٹر نے کرنا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے لیے ذمہ دار ہے. ہم نے بات کی ان اداروں سے جہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں ان کو اس حساب سے کہ جی آپ نے اپنے پرائز کم کرنا ہے. جو اب مثال طور پہ ایک اسپتال ہے پرائیویٹ میں، نام نہیں دوں گا کسی پرائیویٹ اسپتال، اس کی ایک فیس ہے. ہم اس کی فیس کو کنٹرول نہیں کرتے، ہم اس کی فیس کم نہیں کراتے. اس کا ڈیلی چارجز، بیڈ چارجز. یہ تو ایک ہنگامی صورتحال ہوگا نا، ایک پینڈیمک ٹائپ سچویشن ہو گئی. اور اب دیکھیں سندھ ہیلتھ کیئر پینڈیمک نہیں کہتے، کمیشن ہے، ایپیڈیمک کہہ لیں آپ، یہ عوام اور اسپتالوں کے بیچ میں یہ برج کا کام نہیں کردار ادا کر رہی؟ نہیں، دیکھیے اس کو سمجھیے، ریگولیٹری باڈی کا کام ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ انیشیٹو بھی ہم نے کووڈ کے زمانے سے فرسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا لینا. 7 سال سے ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے. اس سے پہلے کبھی کوئی پرائز کم نہیں ہوئے تھے. پلیٹلیٹ اگر بازار میں 100 یونٹ اویلیبل ہے اور ڈیمانڈ 1000 کی آئے گی، پرائز آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا. کیونکہ اتنا بڑا جب ایک دم والیوم بڑھتا ہے مریضوں کا تو اتنے پلیٹلیٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، لوگ اسٹوریج کر لیتے ہیں. یہ تو ریگولیٹری باڈی کا کام ہوتا ہے نا اس کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پرویو میں وہ چیز آتی کہ ہم دواؤں کی پرائز کم کرائیں، مثال طور پر ایک دوا کی ضرورت آ گئی زیادہ، ہمارا کام نہیں، وہ ڈریپ کا کام ہے. ڈریپ کا کام ہے.
राइट तो अब लेट्स होप कि आप लोग कोऑर्डिनेशन के साथ इसमें आगे बढ़ें तो फिर ये मसला हल भी हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कवि। और जनाब पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि जी कौन से टेस्ट हैं जिनके प्राइस टेस्ट आईसीटी मलेरिया NS1 और CBC 31 दिसंबर तक आप बहुत मामूली रेट्स पे करवा सकते हैं। आपको रेट्स बता देते हैं। आईसीटी मलेरिया जो अभी इस वक्त 3500 का हो रहा है वो आपको 600 रुपए में होगा। NS1 जो डेंगू के लिए करवाना जाता है वो 4500 में हो रहा है, 4500 में 1100 में होगा। और CBC जो कि है 1200 रुपए का 500 रुपए में होगा। CBC जो आप डेंगू के लिए कराएं या आप मलेरिया के लिए कराएं? वो CBC तो आपने कराना ही है। ठीक है, चलें जी।